गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ बाके बिहारी गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सब गाइए भाव से, हरि बोल। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। આ ધૂન એટલા માટે બોલવી પડે, મને એવું સંચલ છે કે એને 5 મિનિટ છૂટું આપીએ મૂકીએ ને તો અમેરિકા સુધી આંટો માર્યા ધૂન બોલીએ એટલે ઠેકાણે આવી જાય. તમારા બધાને પાસે જુઓ કાર્ડ જે આપ્યા છે ને એમાં શિવ ચાલીસા છે અને આજે સોમવાર છે. આપ સૌ શ્રાવણ માસના ઉપવાસ કરો છો ત્યારે શિવ ચાલીસાનો બહુ મહિમા છે અને શિવ ચાલીસા કોઈ પણ વ્યક્તિ ભાવથી જો નિત્ય નેમ કરી પ્રાર્થી પાઠ કરો ચાલીસા तुम मेरी मनकामना पूर्ण करो जगदीशा. भगवान महादेवની આ શિવ ચાલીસાનો કોઈ સવાર અને સાંજ જો પાઠ કરે તો એની બધી જ મનોકામના જગદીશ એટલે ભગવાન વિષ્ણુ પૂર્ણ કરે છે. તો આપણે બધા જ બોલીએ સાથે શિવ ચાલીસાનો પાઠ કરીએ અને ત્યારબાદ હજી ઘણો સમય છે, આપણે 12:30 વાગવામાં અડધો કલાક બાકી છે. આપણે કથાનો પણ પ્રસંગ લઈશું. આજે રક્ષાબંધન છે તો એમનો પણ પ્રસંગ લઈશું, પણ પેલા શિવ ચાલીસા આપણે બધા સાથે બોલીએ. તમને જે કાર્ડ આપ્યો છે એમાં શિવ ચાલીસા છે, આવ્યા છે ને બધા પાસે પહોંચ્યા છે ને કાર્ડ. શિવ ચાલીસા આપણે બધા જ સાથે પાઠ કરીએ. જય ગણેશ ગિરજા સુવન મંગલ મૂલ સુજા कहत अयोध्या दास तुम देहो अभय वरदा. जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला. बालचंद्रमा सोहत निके कानन कुंडलना. भस्म और सिर गंग बहावे मूंड माल तनुसार लगावे. वस्त्र खाल व्याघांबर सोहे सभी को देख नाग मुनि मोहे. मेना माथो के है डोला रे वाम अंग सोहत सभी भारी. कर त्रिशूल सोहत सभी भारी करत सदा शत्रुंशय का. नंदी गणेश सोहत है कैसे सागर मध्य कमल हो रे. कार्तिक शाम और गणराव या सभी को कही जातन का. देवन जब ही जाय पुकारा तब ही दो प्रभु आप निवारा. यो उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम ही जुआरी. तुरत षडानन आप पसावे लईने मेष माह मेरे गिरा. आप जलंधर यसुर सहारा सोयस तुम्हारा वदित संसार.
त्रिपुरासुर संग युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लिन्हि बचाई। किया तप ही भगीरथ यति भारी, पुरहु प्रतिज्ञा तासुपुर। दानी नहीं तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगटे उदति मंथन में ज्वाला, जय सुरासुर भये विहाला। किन्हीं दया तब करहि सहाय, नीलकंठ तब नाम कहा। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जित लंका विभीषण दे। सहस्त्र कमल में हो रहे धारी, किन्हीं परीक्षा तबे पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन सरसोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए चित। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहे सतावे, भ्रमत रहे मोह से नया। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहे आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु सब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाई, जो कोई जासे वही फल पाए। स्तुति कह विधि करहु तुम्हार, समूहनाथ सब सुख हमार। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाश। योगी अति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नमावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते हैं शंभु सहाई। ऋषिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन का। पुत्रहीन करे इच्छा कोई, निशत शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम कर। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेजा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नचावे, अंत समय शिवपुर को पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानि सकल दुख हरु हमार। नित्य नेम करि प्रात ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मन कामना, पूर्ण करो जगदीशा। भाक्षर सठ है मंत्र तो, सवंत 160 स्तुति चालीसा से वही, पूर्ण की नकल्या। उमापति महादेव की जय, सियावर रामचंद्र की जय। रघुवीर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः। भाव से भगवान महादेव जी सुन ले कैलाश में। आज भगवान शिव को प्रिय जो दिन है सोमवार का, और हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग जो है वो सोमनाथ महादेव है, जो चंद्र की उपासना से, सोम की आराधना से प्रकट हुए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम। पर्वत पर्वत बस्ती बस्ती गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा मेरा बोले ओम नमः शिवाय। एक तारा मेरा बोले ओम नमः शिवाय। नमः
શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર બોલે. આ શિવ ચાલીસા ક્યારેય પણ સમય મળે તો સવાર સાંજ નિત્ય પાઠ કરવો જોઈએ. અને કેટલો સુંદર અર્થ છે જુઓ. જય ગિરજાપતિ દીન દયાલા સદા કરત સંતન પ્રતિપાલા. ભગવાન મહાદેવનો જે ભક્ત હોય એનું પ્રતિપાલન કરવાનું જવાબદારી ભગવાન શિવની છે. અને મહાદેવના જે ભક્ત હોય એમનું રક્ષણ ભગવાન શિવના ગણો કરે છે. મહાદેવના ભક્તનું રક્ષણ શિવગણ કરે. ઉજ્જૈન મહાકાલેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ આગળ કથા આવશે. અને જ્યોતિર્લિંગની જે કથા આવશે એમાં ચંદ્રસેન નામના જે રાજા થઈ ગયા એ ભગવાન શિવના ભક્ત હતા. તો ભગવાન શિવના ગણ વીરભદ્ર એમના મિત્ર હતા. અને વીરભદ્રે એને સ્વયંતક નામનો મણિ આપેલો રાજાને. એ આગળ કથા આવશે. ભગવાન શિવનું જે ભજન કરે, ભગવાન શિવનો જે ભક્ત હોય એમનું રક્ષણ શિવના ગણો કરે છે. અને એટલા માટે જ કહીએ છીએ ને આપણે સાધુ સંત કે તુમ રખવાલે અસુર નિકંદન. કેમ કે ભગવાન શિવનું 11મું રુદ્ર ભગવાન હનુમાનજી મહારાજ છે. એટલે ભગવાન શિવનું જે ભજન કરે એનું રક્ષણ શિવના ગણો કરે છે. ભગવાન શિવનું જે ભજન કરે એની સાથે શિવના ગણો હોય છે. ભૈરવનાથ સબકે સાથ. ભગવાન શિવના એક ગણ છે ભૈરવ. એ ભૈરવનાથ બધાની સાથે હોય. જે મહાદેવનું સ્મરણ કરે ભૈરવનાથ સબકે સાથ. એટલે આ શિવ ચાલીસા સદા કરત સંતન પ્રતિપાલા. ભાલ ચંદ્રમાં સોહત નીકે કાનન કુંડલ નાગફણી કે હે મહાદેવ તમારા કાનમાં નાગફણીના જે કુંડલ છે એની શોભાનું કોણ વર્ણન કરી શકે. વસ્ત્ર ખાલ વ્યાઘાંબર સોહે સભી કો દેખ નાગ મુનિ મોહે. હે મહાદેવ આપે વસ્ત્રની જગ્યાએ વ્યાઘાંબર વીટાળ્યું છે. વસ્ત્ર ખાલ વ્યાઘાંબર સોહે સભી કો દેખ નાગ મુનિ મોહે. હે મહાદેવ તમારું સ્વરૂપ જોઈ અને નાગ અને મુનિઓ પણ મોહિત થઈ જાય. આવું સુંદર દિવ્ય સ્વરૂપ ભગવાન મહાદેવનું છે. શાંતાકારમ શિખર સૈનમ નીલકંઠમ સુરેશમ. ભગવાન મહાદેવ શાંત છે. ભગવાન શિવનો સ્વભાવ સૌમ્ય છે. અને સ્ફટિક જેવું જેનું વર્ણ છે. ભગવાન શિવ સ્ફટિક જેટલા શ્વેત છે. કપૂર ગૌરમ એમ કહીએ ને આપણે. કપૂર ગૌરમ કરુણા અવતારમ સંસાર સારમ ભુજગેન્દ્ર હારમ. ભગવાન શિવનું વર્ણ કપૂર જેવું છે. અને આમ પણ જુઓ નિયમ એવો છે તમે કોઈ પણ દેવી દેવતાની પૂજા કરો અંતમાં આ કપૂર ગૌરમ બોલવું જ પડે. તો હવે કપૂર ગૌરમ જ્યારે તમે બોલો છો ને ત્યારે તમે શિવને સમર્પિત થાઓ છો. બહુ સુંદર અર્થ છે આનો. આ શ્લોક જેને આવડતો હોય મારી સાથે બોલો. કપૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ સંસાર સારમ ભુજગેન્દ્રહારમ સદા વસંતમ હૃદયારવિંદે ભવમ ભવાની સહિતમ નમામિ. ભવમ ભવાની સહિતમ નમામિ. કોઈ પણ દેવી દેવતાનું પૂજન કરતા અંતમાં આ શ્લોક બોલવો પડે. અને નિયમ પણ એવો છે જુઓ શરૂઆત ગણપતિ દાદાથી થાય. કોઈ પણ દેવી દેવતાની પૂજા કરો જ્યાં સુધી ગણપતિની પૂજા ન કરો ત્યાં સુધી કોઈ દેવતાઓ પૂજા
ન સ્વીકારે. ગણપતિની પૂજા કર્યા પછી જે દેવતાની પૂજા કરવી હોય એમની પૂજા કર્યા બાદ અંતમાં મહાદેવની પૂજા કરવી પડે. ગણપતિ દાદાથી શરૂઆત થાય અને મહાદેવથી વિરામ થાય. ઘણા લોકો કહે બાપુ અમે જપ કરીએ છીએ, તપ કરીએ છીએ તો અમને ફળ નથી મળતું. નિયમ જાણી લો. તમે કોઈ પણ મંત્ર જપ કરતા હોય તો નિયમ એવો છે કે મંત્રના પ્રારંભમાં કમસે કમ એક માળા ગણપતિ દાદાના નામની કરવી જોઈએ. અને એક માળા પણ ન કરો તો કમસે કમ 11 વખત ઓમ ગંગ ગણપતિએ નમઃ આમ બોલવું જોઈએ. કેમ કે શરૂઆત ગણપતિથી જ થાય. એટલે કોઈ પણ દેવી દેવતાનો જપ કરતા પહેલા 11 વખત ઓમ ગંગ ગણપતિએ નમઃ એ બોલ્યા પછી તમે જેને માનતા હોય, જે દેવી દેવતાનો જપ કરતા હોય એનો જપ કર્યા બાદ અંતે એક માળા ઓમ નમઃ શિવાય પંચાક્ષર મંત્રની કરવી પડે. ત્યારે જ એ વચ્ચે રહેલો મંત્ર એ પ્રભાવશાળી બને, વચ્ચે રહેલો મંત્ર એ અસરકારક બને. કેમ કે આ કળિયુગમાં દૈત્યગુરુ શુક્રાચાર્યએ બધા મંત્રોને અસરહીન કરી નાખ્યા, શ્રાપિત કરી નાખ્યા. ત્યારે ભગવાન શિવે આશીર્વાદ આપ્યો છે કે હે શુક્રાચાર્ય, તમે બધા મંત્રોને ભલે અસરવિહીન કરી નાખ્યા, પ્રભાવહીન કરી નાખ્યા, પણ હું આશીર્વાદ આપું છું કે જે મંત્રની આગળ મારા પુત્ર ગણપતિનું સ્મરણ થશે અને મંત્રના અંતમાં કોઈ મારું સ્મરણ કરશે તો વચ્ચે રહેલો મંત્ર એ મહામંત્ર બની જશે. આ વિધાન છે. એટલે કોઈ પણ મંત્ર જાપ કરો ત્યારે આગળ ગણપતિ દાદાને યાદ કરવા જોઈએ. અને મંત્ર જાપ પૂર્ણ થયા પછી કમસે કમ 11 વખત, નહીં તો એક માળા કરો ઓમ નમઃ શિવાય મંત્રની. ત્યારે વચ્ચે રહેલો મંત્ર એ અસરકારક બને અને ફળ આપવાવાળો બને છે. એવી જ રીતે કોઈ પણ દેવી દેવતાની પૂજા કરો તો પહેલા ગણપતિથી શરૂઆત કરવી પડે અને અંતમાં જુઓ આપણે આ શ્લોક છેલ્લે બોલીએ છીએ. આનો અર્થ બહુ સુંદર છે. કપૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ સંસાર સારમ ભુજગેન્દ્રહારમ. હે મહાદેવ, તમે આખા સંસારનો સાર છો. સંસાર સારમ ભુજગેન્દ્રહારમ. મહાદેવ સિવાય સર્પોના હાર કોણ પહેરે છે? ભુજગેન્દ્રહારમ સદા વસંતમ હૃદયારવિંદે. હે મહાદેવ, તમે હંમેશા મારા હૃદયમાં વસો. અને એ પણ આપ એકલા નહીં, ભવમ ભવાની સહિતમ નમામિ. હે મહાદેવ, તમે ભવાની સહિત મારા હૃદયમાં વાસ કરો. પૂજા ભલે ગમે તે દેવી દેવતાની કરો, અંતે હૃદયમાં વાસ તો આપણે મહાદેવ અને મા ભવાનીને જ આપીએ છીએ. કેમ કે શ્વાસ અને ઉશ્વાસ જે છે એ શ્વાસ શિવ છે તો ઉશ્વાસ શક્તિ છે. અને એ શક્તિ દ્વારા જ બધાનું જીવન ચાલે છે. એ શ્વાસ અને ઉશ્વાસથી બધા જીવિત છે. અને બધાનું આયુષ્ય, પ્રાણી માત્રનું, જીવ જંતુ માત્રનું આયુષ્ય શ્વાસા ઉપર નક્કી થાય છે. શ્વાસ પર ઘણા વિચાર કરતા હોય કે અન્નથી આપણું નહીં, અન્ન ઉપર શ્વાસ જીવન નથી. માણસનું જીવન શ્વાસ ઉપર છે. અને એક એક શ્વાસાની ત્યાં ગણતરી થાય છે. એટલા માટે સંતોએ કહ્યું છે, કહેતા હું કહી જાત હું કહી બજાવત ઢોલ, એક શ્વાસા જાત હે 3 લોક કે મોલ. આ શ્વાસ જે નીકળે ને એ 3 લોક વેચી નાખો તો એ પાછો નથી મળવાનો. એટલા માટે શ્વાસે શ્વાસે હર ભજી લે, વૃક્ષા શ્વાસ મત ખોઈ, ક્યાં જાને ઈ શ્વાસ કી ફીર આવન હોય ન હોય. કાલે શું થવાનું શું ખબર છે? ન જણાવ્યું જાનકી નાથે સવારે શું થવાનું છે. કર લિયા સો કામ ભજ લિયા સો રામ. કલ કરે સો આજ કર, આજ કરે સો અબ, जब समय बीत जाएगा तो फिर करेगा कब. तो नियम ये है, हाँ, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, जब समय बीत जाएगा तो फिर करेगा कब. ये तो इसलिए कर लिया सो काम बदले. मैं बात ये कर रहा हूं कि श्वास के ऊपर सबकी आयु नक्की होती है. श्वास के ऊपर श्वास की गिनती होती है वहां. और श्वास निकल जाए, आप कल्पना करो, તમે વિચાર કરો, માણસને અંદર જ્યાં સુધી શ્વાસ હોય ને ત્યાં સુધી જ પાણીમાં ડૂબે. પાણીમાં પડે ને માણસ, શ્વાસ હોય ત્યાં સુધી જ ડૂબે. શ્વાસ નીકળી જાય એટલે તરત ઉપર આવે. તો વજન કેનું હશે? આ શરીરમાં વજન શ્વાસનું જ છે ને. નહીં તો બધું તો એમ જ હોય છે. પણ શ્વાસ જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી તળિયે જાય, શ્વાસ નીકળી જાય એટલે ઉપર આવે. તો એ શ્વાસનું જ વજન છે, શ્વાસની જ કિંમત છે. અને માણસનું આયુષ્ય શ્વાસા ઉપર નક્કી થયું હોય છે. શ્વાસ ખૂટશે, નાડી તૂટશે, એ શ્વાસ ખૂટી જશે એટલે
વાત પૂરી થઈ જશે. એટલે શ્વાસે શ્વાસે પરમાત્માનું સ્મરણ કરવાનો મહિમા છે. પણ એના માટે કોઈ સંત, કોઈ સાધુ, કોઈ ગુરુ જ્યારે મળી જાય ત્યારે મારા ગુરુજીએ મહામંત્ર આપ્યો, મેં તો મેલો મારા રુદિયાની મય, નિરંજન માળા ઘટમાં ફિરે દિન રાત. એટલે ભગવાન શિવ એ અને માં શક્તિ એ શ્વાસ અને ઉશ્વાસ છે. એટલે આપણે કહીએ છીએ ભવમ ભવાની સહિત નમામિ, હે મહાદેવ આપ મારા હૃદયમાં વસો, ભવાની સહિત વસો. કોઈ પણ દેવી દેવતાના પૂજનમાં પ્રારંભમાં ગણપતિનું પૂજન, અંતમાં મહાદેવનું પૂજન. સ્મરણ કરવું હોય, જપ કરવો હોય તો એના પ્રારંભમાં ગણપતિનું સ્મરણ અને અંતમાં ભગવાન મહાદેવનું સ્મરણ. ત્યારે એ મંત્ર ફળદાયી બને છે. સુંદર શિવ ચાલીસાનો કેવો અર્થ છે જુઓ. કર ત્રિશુલ સોહત સભી ભારી, કરત સદા શત્રુન શૈકારી. મહાદેવના હાથમાં કાયમના માટે ત્રિશુળ છે. શું કામ? આ જગતને 3 તાપ સતાવે છે, આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ. અને ત્રણેય તાપમાંથી મુક્તિ આપવા વાળા ભગવાન શિવ છે. એટલા માટે મહાદેવ હાથમાં ત્રિશુળ ધારણ કરે છે કે હે જીવ, તને 3 તાપ જ્યારે સતાવે છે ત્યારે તું મારું સ્મરણ કરજે. તરેત શુલ નિર્મૂલ નમ શુલ પાણી, ભજે હમ ભવાની પતિ ભાવ ગમ્યમ. હે જીવ, તું મારું સ્મરણ કરીશ તો 3 તાપને હું મૂળમાંથી નાશ કરીશ, મૂળમાંથી. અને શિવ કા દાસ કભી ન ઉદાસ. મહાદેવનો જે દાસ હોય એને કોઈ તાપ સતાવી ન શકે. એટલે ભગવાન શિવ હાથમાં ત્રિશુળ ધારણ કરે છે. નંદી ગણેશ સોહત હે કહેશે, સાગર મધ્ય કમલ હો જશે. સાગરની મધ્યમાં જેમ કમળ શોભે એવી રીતે નંદી અને ગણેશ સુંદર કૈલાસના શિખર પર ભગવાન મહાદેવના જે શિવાલય, ભગવાન મહાદેવનું જે કૈલાસ નગરી છે. અને કાલ્પનિક નથી. જુઓ તમે, આજે વિજ્ઞાને પણ સ્વીકાર્યું છે. દુનિયાભરના વૈજ્ઞાનિકો, પર્વત આરોહો એ દુનિયાનો ઊંચામાં ઊંચો આપણો માઉન્ટ એવરેસ્ટ છે, એ માઉન્ટ એવરેસ્ટ પર બધા ચડી ગયા. કૈલાસ એનાથી નીચો છે, પણ હજી સુધી એક વ્યક્તિ એવો નથી જન્મો કે જે મૂળ કૈલાસ ઉપર જઈ શક્યો હોય. હજી સુધી નહીં. દુનિયાભરના લોકોએ ટ્રાય કરી લીધી અને અંતે જ્યારે થાક્યા ત્યારે એ લોકોએ કહેવું પડ્યું કે ભાઈ અમને ઘણી વખત એવું બન્યું કે આગળથી રસ્તો જ ન બતાવ્યો, અથવા તો આમાં એવું તુફાન આવ્યું કે અમને ખબર જ ન રહી ક્યાં જવું ક્યાંય નહીં. અને અથવા તો કેટલા લોકો કોશિશ કરી એ પાછા જ નથી આવ્યા. અને આજની તારીખમાં પણ જે મૂળ કૈલાસ છે એના પરથી હેલિકોપ્ટર કે એના પરથી પ્લેન પણ પ્રસાર થઈ શકતું નથી. આ પરમ સત્ય છે. મૂળ જે કૈલાસ છે, શ્રી મહાપુરાણમાં એ કૈલાસ નગરીનું વર્ણન કર્યું છે. ઘણા લોકો શું સમજે કે ભગવાન શિવ તો બસ સ્મશાનમાં રહેવા વાળા, એની પાસે કંઈ છે નહીં. શિવ મહાપુરાણમાં કૈલાસ નગરનું જે વર્ણન કર્યું છે, મહાદેવની નગરી કેવી છે, કૈલાસ નગરી જે આખી સુવર્ણની છે. ભગવાન મહાદેવનું કૈલાસ એ સુવર્ણનું છે અને રત્નોથી જડિત જેના દરવાજા છે. ભગવાન શિવને કઈ સંપત્તિ નથી જોતી, પણ મહાદેવનો જે ભક્ત હોય એનો જ્યારે અંત સમય આવે ત્યારે એ કૈલાસમાં સીધાવે છે. અને ભગવાન શિવ અને મા ભવાની શિવ ભક્તનું સ્વાગત કરે છે. જેમ દીકરો કે દીકરી કોઈ સારું કામ કરીને આવે તો માતા પિતા એની આરતી ઉતારે ને. ત્યારે ન ઉતારે તો કાંઈ નહીં, લગ્ન થઈને પરણીને આવે ત્યારે તો ઉતારે છે ને માતા પિતા. શું કામ? તો કે દીકરાએ સારું કામ કર્યું છે. એમ મહાદેવનો જે ભક્ત હોય એ જ્યારે કૈલાસ સીધાવે ત્યારે શિવ અને મા ભવાની એમની આરતી ઉતારે, એનું સ્વાગત કરે છે. અને શિવ ભક્ત કૈલાસમાં વાસ કરે ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી મહાપ્રલય ન આવે ત્યાં સુધી. મહાપ્રલય કોને કહેવાય? આ જે કંઈ નજરે જોઈએ છે એ બધું જ્યારે અદૃશ્ય થઈ જાય, એ કંઈ જ ન વચે ત્યાં સુધી શિવગણો છે એ કૈલાસમાં નિવાસ કરે. અને જ્યારે મહાપ્રલય આવે ત્યારે એ બધા જ શિવના ભક્તો છે એ મહાદેવની અંદર સમાઈ જાય. વળી સૃષ્ટિનું જ્યારે સર્જન થાય ત્યારે ભગવાન એને સૃષ્ટિ પર દિવ્ય કાર્ય કરવા માટે મોકલે છે. આવી સુંદર કૈલાસનો વૈભવ છે. અને જે બીજાને વૈભવ આપી શકે, કુબેરને આખો ભંડાર આપી દીધો, બીજાને જે બધું જ આપી શકે એની પાસે કઈ વ્યવસ્થા ન હોય. મહાદેવજી વધારે મોટા દાતા કોણ હોય? જે માગો તે મળે. એટલા માટે અમારા સંતો કહે, બહુ સુંદર ભજન છે, બોલે કે दरबार से कोई
खाली हाथ नहीं जाते हैं, भोले के दरबार से कोई जितना जिसने कर्म किया है उतना उनको देते हैं, भोले के दरबार जितना जिसने कर्म किया है उतना उस सित्तेर नंबर ना पाना जितना जिसने कर्म किया है उतना उनको देते हैं, भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। जैसा जिसका कर्म हो, लेकिन भगवान शिव एक ऐसे दाता है कि भक्तों को कभी तूने शिव निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वो वरदान दे दिया। भगवान शिव ने जिसने जो मांगा वो दे दिया। दानव मानव देव गंधर्व शरण में शीश झुकाते हैं, दानव शिव के शरण में जाकर सब कुछ मनवांछित फल पाते हैं, भोले के जितना जिसने कर्म किया है उतना उनको देते हैं। दानव मानव देव गंधर्व शरण में शीश झुकाते हैं, शिव के चरण में जाकर सब कुछ मन वांछित फल पाते हैं। देव दानव गंधर्व यक्ष किन्नर मानव सब भगवान शिव के पास जाकर मनवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। भाव से भक्ति करे जो कोई, ध्यान जो शिव का लगाते हैं, भाव से विनती करत जो हाथ जोड़ कर, विनती करत जो हाथ जोड़ कर जीवन धन्य बनाते हैं, भोले के दरबार से कोई खाली हाथ जितना जिसने कर्म किया है उतना उनको देते हैं, भोले के दरबार से कोई। हे महादेव विनती करत जो हाथ जोड़ कर जीवन धन्य बनाते हैं, विनती करत जो
जो भी भगवान महादेव के पास जाकर हाथ जोड़कर महादेव को विनती करे, संत और फकीर सब है भोले की शरण में, सब महादेव की शरण में जाकर जो विनती करे उसका जीवन धन्य होता है। और भगवान शिव को प्रसन्न करना कोई बहुत कठिन बात नहीं है, एकदम सरल। कितना करना है आपको? लोटा जल की धार करें और पत्र पुष्प चढ़ाते हैं। लोटा भगवान शिव को कोई सामग्री, कोई पदार्थ की जरूरत नहीं है, केवल लोटा जल की धार करे और पत्र पुष्प चढ़ाते हैं। आप पत्र चढ़ा दो, आप पुष्प, आपको पुष्प न मिले तो कोई भी वृक्ष का पत्र चढ़ा दो। जल आपको न मिले, भाव से एकाध अश्रु भी आपकी आंख से गिरा, भगवान शिव का अभिषेक हो गया। लोटा जल की धार करे और पत्र पुष्प चढ़ाते हैं। लोटा जल लोटा जल की धार करे और पत्र पुष्प चढ़ाते हैं। सुख देवे दुख नचावे आयुष और बढ़ाते हैं। भगवान महादेव को कोई एक पत्र चढ़ा दे, एक पुष्प चढ़ा दे, एक जल का लोटा की धार, तो दयालु रिज के देते हैं चंद्रमौली फलचार। અને જો ભગવાન શિવનો જે ભક્ત હોય એને સુખ દેવે दुख नचावे आयुष्य और बढ़ाते हैं। जिसको लंबी आयु चाहिए उसको भगवान महादेव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव आयुष्य के देने वाले हैं। आपने कहीं कोई फोटो देखा हो कि शिवलिंग को निपट के एक छोटा सा बालक बच्चा बैठा हुआ है और यमराज उसके ऊपर प्रहार करने जा रहे हैं। ये फोटो जो है ना वो मार्कुंड ऋषि की है। मार्कुंड ऋषि की, मार्कुंड ऋषि का आयुष्य बहुत ही कम था, 12 ही साल का। और जब उसकी आयु खत्म हुई और लेने के लिए जब यमराज आते हैं तो ये मार्कुंड ऋषि शिवलिंग को से निपट कर बैठ जाते हैं। और जैसे ही यमराज ने अपना यमपाश फेंका, भगवान शिव क्रोधित हुए हैं और हाथ में त्रिशूल लेकर जैसे ही यम का वध करने गए, यम कांपने लगे और 2 हाथ जोड़कर कहने लगे, महादेव क्षमा करो, मैं तो काल हूं, आप तो महाकाल हो, मुझे क्षमा करो। और भगवान शिव ने कड़क सूचना दी है कि खबरदार, आज के बाद कभी भी मेरा कोई भक्त हो वहां तू जाना ही नहीं। तो भगवान शिव का जो भक्त हो उसको लेने के लिए यम नहीं आते हैं, उसको लेने के लिए भगवान शिव के गण आते हैं और भगवान शिव का दिव्य जो विमान है उसमें बिठाकर कैलाश ले जाते हैं। भगवान शिव भले ही बूढ़ा बेल रखते हो, लेकिन भगवान महादेव के पास जो विमान है, शिव महापुराण में लिखा है कि उसकी शोभा का आप वर्णन नहीं कर सकते। और जो दूसरे को विमान दे सके उसके पास विमान नहीं होगा क्या? कहते हैं कुबेर को पुष्पक नाम का जो विमान था वो भगवान शिव ने भेंट दिया था।
और रावण ने उससे छीन लिया वो दूसरी बात है, लेकिन भगवान शिव ने ये पुष्पक विमान कुबेर महाराज को, कुबेर भंडारी को भेंट में दिया था। जो दूसरे को विमान भेंट में दे सके उसके पास विमान होगा कि नहीं होगा? मेरे महादेव दिव्य विमान रखते हैं अपने भक्तों के लिए। सुख देवे भगवान शिव दुख न चावे आयुष और बढ़ाते हैं, भोले के दरबार से को शिव का नाम जपे जो कोई, ध्यान जो शिव का लगाते हैं, शिव का नाम जपे जो कोई, शिव का ध्यान लगाते हैं, भाव से भजन करे भोले का, बेड़ा पार हो जाता है, भोले दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं, जितना जिसने कर्म किया है उतना उनको देते हैं, भोले के दरबार से कोई। भगवान शिव दयालु है, डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा, दिन दुखियों का दाता जगत का पिता, जिसके सुमरन मात्र से सभी दुखों का अंत हो जाए, ये महादेव है। लोटा जल की धार करे और पत्र पुष्प चढ़ाते हैं, सुख देवे और दुख नचावे, आयुष्य और बढ़ाते हैं। जिसको लंबी आयु चाहिए वो भगवान शिव की पूजा करे। यदि आप चाहते हो कि आपके शरीर में कभी कोई भयंकर रोग ना आए तो भगवान शिव की पूजा करो। रोग को नष्ट करने वाले भगवान शिव हैं। तो सुंदर शिव चालीसा का जब भी आपको समय मिले पाठ करो, इसलिए आप सबको दिया हुआ है। सवार ने सांझ नित्य नेम करी प्रार्थी पाठ करे चालीसा। नित्य प्रात समय यदि आपको समय मिले तो सुबह रोज भगवान शिव की शिव चालीसा का पाठ करो। એમની દરેક મનોકામના ભગવાન વિષ્ણુ પૂરી કરે છે। આ શિવ ચાલીસાનો મહિમા સુંદર મહિમા છે। આજે સોમવાર હતો એટલા માટે શિવ ચાલીસાનો પાઠ કરાયો અને રક્ષાબંધનનો પવિત્ર તહેવાર છે તો એના વિશે પણ કથા મારે લેવી હતી, પણ હવે 12:30 થયા છે એટલે સમયની મર્યાદાને ધ્યાનમાં રાખી આપણો કથા વિરામનો સમય થાય છે ત્યારે આરતી અને ત્યારબાદ આપણે કથાને વિરામ આપીશું। પણ યાદ રાખજો, જુઓ આજે સોમવાર હતો, ભગવાન શિવ લિંગ સ્વરૂપ પ્રગટ થયા છે અને બ્રહ્માજીનું મસ્તક કપાયું। ત્યારબાદ ભગવાન શિવ લિંગ સ્વરૂપ જે પ્રગટ થયા છે, ભગવાન વ્યાસજી લિંગ પ્રાગટ્યનો મહિમા અને લિંગ પૂજાનો મહિમા બતાવે છે। એ કથા આપણે બરોબર કાલે એ મને યાદ કરાવજો અને કાલે જો અનુકૂળતા હશે તો આપણે કાલે શિવ વિવાહ પણ કરીશું। કાલે પ્રસંગ શિવ વિવાહનો પણ ઉજવીશું અને મૂળ કથા જે શિવલિંગની પૂજાનો મહિમા, બિલ્વ વૃક્ષની ઉત્પત્તિની કથા, રુદ્રાક્ષનો મહિમા, ભસ્મનો મહિમા એ આપણે કાલે બરોબર કાલની કથામાં લઈશું। અને રક્ષાબંધનનો પર્વ છે, સમય મળશે તો આપણે કાલે કથા કરીશું। આપણે તો રોજ રક્ષાબંધન, ભગવાન મહાદેવ રક્ષા કરે બધાની એવી ભગવાન શિવની સમક્ષ પ્રાર્થના કરું છું। અને આપ સૌને જેટલા પણ બહેનો અને ભાઈઓ બેઠા છે આપ સૌને રક્ષાબંધનની બહુ ખૂબ 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 શુભકામના અને મહાદેવના ચરણમાં પ્રાર્થના કરું। આજે રક્ષાબંધન છે ત્યારે જલ્દીથી તમારા બંધન મહાદેવ છોડાવે એવી ભગવાન શિવના ચરણમાં પ્રાર્થના સાથે આપ સૌને ખૂબ 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 શુભકામના રક્ષાબંધનની અને ભગવાન મહાદેવ જલ્દીથી બંધન મુક્ત કરાવે। આજનો આ રક્ષાબંધનનો તહેવાર તમને બધાને ખબર જ હશે શું કામ મનાવવામાં આવે છે કે બલિરાજા જે હતા ને, બલિરાજા એમના
બલિરાજા એવા દાની હતા કે ભગવાને વરદાન આપ્યું કે તમે જે ચાહો તે માગો. ત્યારે બલિરાજાએ કહ્યું કે ભગવાન તમે જો પ્રસન્ન થયા હોય ને તો તમે મારું રક્ષણ કરો. અને પાતાળનું રાજ્ય હતું ત્યાં ભગવાન ચોકીદાર તરીકે બલિરાજાની નોકરી કરતા. અને વર્ષ આખું વીત્યું ત્યારે લક્ષ્મીજીએ વિચાર કરો કે આજના દિવસે હું બલિરાજાને રાખડી બાંધી અને ભાઈ બનાવું અને એની પાસે માંગણી કરું કે મારા પતિને છૂટા કરો. એ દિવસ આપણે રક્ષાબંધન તરીકે મનાવીએ છીએ. એટલે આજે લક્ષ્મીજીએ બલિરાજાને રાખડી બાંધી અને એમના પતિ મેળવેલા પાછા એ તહેવાર આપણે એટલા માટે ઉજવીએ છીએ. અને લક્ષ્મીની વૃદ્ધિ પણ થાય, જે ભાઈ બહેનનો પ્રેમમાં વૃદ્ધિ થાય એવી આપ સૌને શુભકામના. આવો આરતી અને ત્યારબાદ પ્રસાદ લઈ અને પછી બધાએ પોતપોતાનું સ્થાન છોડીશું. અગરબત્તી લઈ લો ને ભાઈ હરિભાઈ, અગરબત્તી. એ હું તો આરતી ઉતારું મહાદેવની રે. એ હું તો આરતી ઉતારું મહાદેવની રે. મહાદેવની રે ભોળાનાથની રે. એ મહાદેવની રે ભોળાનાથની રે. હું તો આરતી ઉતારું મહાદેવની રે. આરતી કરવાને દેવગણ અવતારે. આરતી કરવાને દેવગણ અવતારે. મહાદેવજીને ફૂલડે વધાવતા રે. એ હું તો આરતી હારું ભોલા મહાદેવનો મહિમા અપાર છે રે. મહાદેવ મારા અંતરના આધાર છે રે. મહાદેવ મારા આત્મના આધાર છે રે. હું તો આરતી ઉતારું મહાદેવની રે. આરતી કરવાને ભક્ત જન આવતા રે. બિલ્વ પત્ર મહાદેવને ચડાવતા રે. આરતી કરવાને ભૂત ગણ આવતા રે. ભોળા મહાદેવને ભભૂત લગાવતા રે. એ હું તો આરતી ઉતારું મહાદેવની રે. આરતી કરતા આનંદ ઘણો થાય છે રે. બાળક રમેશ ગિરી ગુણ લાગાય છે રે. એ હું તો આરતી ઉતારું મહાદેવની રે. કપૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ સંસાર સારમ ભુજગેન્દ્રહારમ
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनु मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनुहर सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमो जलनी प्रदक्षिणा कर जाओ ओम गुरु महाराज हानि कानि च पापानि जन्मंतरे कुतानि शतानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायं जले जले ओम गुरु महाराज धूपत्या दीप दीपत्या देव देवत्या पूजा अलख निरंजन और न दूजा काने कुंडल गले हार सब देवन को नमस्कार नमस्करोमि देवाभिवंदनम समर्पयामि आत्माभिवंदनम समर्पयामि आरती तमे लई लो बधाने आरती आपी दो આજની કથા એ વિરામ લે છે આગળની કથા કાલે બરોબર 8:30 વાગે ત્યાં સુધી કથાને વિરામ પ્રેમથી પરમાત્માનો જયનાદ બોલો કૃષ્ણ કનૈયા રામચંદ્ર ભગવાન સદગુરુ સત્ય સનાતન ગૌમાત ભારત તાપી મૈયા સર્વેશ્વર પારદેશ્વર અટલેશ્વર હરિઓ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव घर घर महादेव